in changing places. And today is our first class after a long hiatus, after a long period of a gap. We are again meeting to exchange the little that we all know. And this is your English class. And because this is your first class, this would be just an introductory class, and we will start something fresh. How many of you have already attended Vivek Disha classes, like English classes? Any student who have already attended, like in class 9 or no? So I don't see anyone raising their hand. That means you all are fresh. So it's good, because I was just anticipating that I would have a repeat class and then I might repeat myself. So being a fresh group of student and me also interacting you for the first time, I must introduce you about what we are going to do in our class. You already have your regular classes. You have your regular physics, chemistry, and you also have your regular English class. And this English class that you have in your school is looking after your syllabus. They are trying to cover all that is there in the syllabus for your Madhyamik examination. What we are going to learn in this class is use of what you are learning in your regular classes. Not only what you are learning in this year, but also what you have learned all these years. You have started learning English almost early when you were in class 1. And from there onwards, you are to date, you all are kind of learning English. So how do you use what you have already learned? You've learned everything. You have learned how to frame a word, ki kore shabdo banabo, how to make a sentence. You have known that. So now the question is, how do you use that knowledge in your day-to-day life? And these sentences are of so many kinds. You know these sentences. So different kinds of sentences, assertive sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences. You have learned about these sentences. How do you use that? You have also learned how to change your voices, like when you are directly talking or when you are talking on behalf of someone else. Like you are talking on behalf of another person. So it is indirect. So how is that? When are you kind of giving an emphasis to the subject that you are talking about? That is, you are talking in an active voice. When you are giving an emphasis on the subject, you are concentrating your delivery or your communication, covering the subject or keeping the subject as your important point. Then, or is it like what the subject is doing? You are talking about that, and that gets the importance in your sentence. So is it passive? So how do you change your voices? All this. Then you have learned how you're about numbers, like plural, singular. You've learned about genders. You've learned about different other complex structures of, gerunds, then different kinds of verbs, how these verbs are being used, how tenses are being used. All this you have learned. I'm just mentioning these things because this is a part of your syllabus, and all this is there in your syllabus already. And you have been kind of dealing with this for a pretty long time. What we are going to do is pick up these things and put in our practice of talking, of delivering speeches, of writing, of composing sentences. How do we use these tools, the tools that you have learned in your English classes? So this is what we are going to do. আমরা চেষ্টা করব আমাদের ক্লাসে ম্যাক্সিমাম ইংরেজিতে কথা বলার। কখনো যদি একটু অসুবিধে হয়, কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছ না বা একটু হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, কনফিউজড লাগছে, তখন হয়তো তুমি বাংলা ভাষায় তুমি আমার সঙ্গে বলতে পারো, এবং যেটা তুমি বুঝতে পারছো না হয়তো আমি ইংরেজিতে বললে তুমি যদি বলো আমাকে বাংলায় বলে দিতে,
then I will do that. Okay, so don't worry about that. I'm always going to speak in English and it is going to be very, very difficult for you to comprehend what I am talking. Another very important thing that I have told it to other classes also, I'm telling it to you, that this class is not only for the first benchers, it is for the entire class. So I want everybody to participate. Whenever I ask a question, all of you, please try to answer. Don't kind of feel shy or don't feel that you won't be right. All of us commit mistakes. আমরা সকলেই ভুল করি. So that doesn't mean that you won't participate. So in this class, I want your participation because I'm not in a hurry to complete the syllabus. In your school, your teachers, they have a responsibility of completing the syllabus. So sometimes they are forced to go a little bit faster. They are forced to kind of complete the syllabus on time so that you have covered everything that you are going to work with in your final exams. But for me, I am at liberty. So one little thing I can continue for the whole class, but I want everyone to understand so that this special class which we are offering from Vivek Disha, it benefits you. You can confidently say that, okay, I know English. Yes, I know it. I can use it. I can talk. I can write. You have that confidence. I want that confidence. Just getting 99% or 98 or 97% in your Madhyamik or in your Uchcha Madhyamik will not give you the desired result, that is confidence. এই যে আত্মবিশ্বাস কোনো একটা জিনিস নিয়ে সেইটা যদি না তৈরি হয় তাহলে এই 10 বছর 12 বছর 20 বছর ধরে পড়াশোনা করে কি লাভ? সেই জন্য তোমাদের বুঝতে হবে যদি একটা জিনিসেও আমরা একটুখানি বেশি সময় কাটাই, নো প্রবলেম, কিন্তু সেই জিনিসটা একেবারে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং বিশ্বাস থাকতে হবে। একদম পেছনের বসা যে ছেলেটি আছে তারও মনে যাতে এই বিশ্বাসটা হয়। এবং এই শেখাগুলো কেন আমরা ক্লাসে শিখি, কেন আমরা অ্যাভয়েড করি যে পড়াতেই পারতো, তোমার বাবা মা একটা আলাদা শিক্ষক শিক্ষিকা রেখে তোমাকে আলাদা করে পড়িয়ে তোমাকে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা, ওরকম অনেক রয়েছে, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, ব্যক্তিগতভাবে তুমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে দিতে। কিন্তু কেন আমরা স্কুলে পড়ি? স্কুলে পড়ার কারণটা কি? শুধু যে সেখানে শিক্ষক পাওয়া যায়, শিক্ষিকা পাওয়া যায় তা নয়, এটাকে বলা হয় একটা কালেকটিভ লার্নিং। অর্থাৎ যৌথভাবে আমরা যখন একটা জায়গায় এসে পড়াশোনা করি তখন আমাদের পড়াশোনাটা একমুখী হয় না, বহুমুখী হয়। কারণ সেখানে বহু শিক্ষক আসছেন, সেখানে শুধু গুটি কয়েক শিক্ষক আসছেন না, বহু বহু শিক্ষক আসছেন, তাদের সঙ্গে তোমার আদান প্রদান হচ্ছে। তারপর তোমার ক্লাসের বন্ধু বান্ধবী তারা কি করছে, তারা তোমাকে শেয়ার করছে, তাদের যেটা অসুবিধা হচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে, তাদের যেটা তোমার যেটা অসুবিধা হচ্ছে তুমি সেটা তাদেরকে বলছো। এইভাবে হচ্ছে কি বহু জিনিস তুমি একা পড়াশোনা করলে যেটা জানতে পারতে না, এইভাবে আমরা যখন একটা কমিউনিটি লার্নিং বা কালেকটিভ লার্নিং যখন করি তখন সেই জিনিসটা আমরা জানতে পারি। তার জন্য আমরা ক্লাসরুমে পড়ি। আজ যখন আমরা এতগুলো ক্লাস একসাথে এসেছি তার মানে কতগুলো মাথা একসাথে কাজ করছে বাবু, কতগুলো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ মানুষ আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছে। এই যে তোমরা প্রত্যেকে, তোমাদের বুদ্ধি এত শার্প, তোমরা এত ইয়াং, তোমরা এত, তোমাদের মধ্যে তেজ, তোমাদের এত মেধা, সেগুলোকে কি হচ্ছে, সেগুলোর দ্বারা আমরা সকলে সমৃদ্ধ হচ্ছি এবং সকলে সেটা ভাগ করে নিচ্ছে। এবং আমাদের এই যে ভাগ করার প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছু ভাগ করতে চাই না। আমরা আগেকার দিনে হতো যে সবাই খুব এই ধরনের প্রবণতা ছিল যে মানুষ একটু ভাগ করতে নিত, they loved sharing. Today this kind of values are losing importance, they are becoming obsolete মানে আর সেগুলো ব্যবহার হচ্ছে না, শেয়ারিং হয় না।
এবং আমরা খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি, আমরা খুব একা হয়ে যাচ্ছি। হয়তো একটা ক্লাসরুমে আছি কিন্তু একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এগুলো শিখতে হবে, শুধু ইংরেজি শিখলে হবে না, শুধু বাংলা শুধু বিজ্ঞান শিখলে হবে না। সে আমি বহু বহু বই পড়ে গুগল সার্চ করে অনেক কিছু শিখে যেতে পারি, কিন্তু মূল জায়গাটা হচ্ছে এই ভ্যালুজ। এই ভ্যালুজ গুলো আমরা শিখতে পারি এইভাবে যৌথভাবে কাছাকাছি এসে। সো উইথ দ্যাট নোট উই উইল স্টার্ট। আমি ক্লাস 10 এর সিলেবাসটা একটু দেখব। I still don't have the book. So today I'm going to start with a random thing. একটা জেনারেল সাবজেক্ট দিয়ে আমরা শুরু করব এবং তারপরে তোমাদের সিলেবাসটা আমার হাতে আসাতে আমি তখন সিলেবাস ওরিয়েন্টেড অ্যাক্টিভিটিস করাবো। অ্যাক্টিভিটিস মানে শুধু পড়বো না, আমরা বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিস করব, তোমাদের দিয়ে কিছু করতে বলবো, তোমরা সেটা করবে, আমি কিছু করে দেখাবো বা আমি ভিডিও দেখাবো, সেগুলো দেখবে, সেগুলোর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। তবে গিয়ে তুমি দেখবে যে এই পড়াশোনাটা একেবারেই ক্লান্তিকর নয়, ক্লান্ত হবে না। তো আমি জানি তোমরা দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাস করছো, করতে 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 একটা সময় মানুষ একটুখানি টায়ার্ড হয়েই যায়, এক্সস্টেড হয়ে যায়। এটা ন্যাচারাল, এটা সবার হয়, শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও হয়, প্রত্যেকটি মানুষের হয়। তো সেটাতে ভীত হওয়া বা সেটাতে বিরক্ত হওয়ার কোনো মানে নেই। আমরা চেষ্টা করব সেটা যত ইন্টারেস্টিং হয়, যত বেশি ক্রিয়েটিভ করা। এই আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ পাবলিক স্পিকিং, দেখো আমি যে কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের প্রত্যেককে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমার একটা ভীতি কাজ করে যে এতগুলো ছেলের সামনে, এতগুলো মেয়ের সামনে আমাকে কথা বলতে হবে, আমি ভুল বলে ফেলবো না তো? যেমন তোমাদেরও হয়, তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি আমি এখন দাঁড় করিয়ে বলি তুমি একটু কিছু বলো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি করবে? ইমিডিয়েটলি ইউ উইল ফিল নার্ভাস, you will feel a little bit awkward, you will not feel confident. তো এই কিন্তু আমাদের প্রত্যহ জীবন যাপনে কিন্তু আমাদের সবসময় we have to kind of engage in public speaking. আমাদের পাবলিক স্পিকিং এর মানে we have to ক্লাসরুমে হয়তো আনসার দিতে হতে পারে, তোমাদের অ্যাসেম্বলিতে তোমাদের আনসার দিতে হতে পারে, এরকম হয় কিনা টেল মি? হয়তো তোমাদের হ্যাঁ হয়? নো নো ইউ আই নো দ্যাট, বাট পাবলিক স্পিকিং এ কি কি কোয়ালিটিস দরকার কেউ বলতে পারবে? যে একটা পাবলিক স্পিকিং করতে গেলে কি কি কোয়ালিটিস দরকার? হোয়াট আর দ্য কোয়ালিটিস দ্যাট উই নিড ফর পাবলিক স্পিকিং? হু ক্যান টেল মি? বল। It's a very general topic, and class 10 you are a very senior class and we want you to kind of really enjoy this particular class so that you can understand that how this can help you. So public speaking, তোমাদের কি মনে হয় যে পাবলিক স্পিকিং করতে গেলে তোমাদের কি কি দরকার? কে বলতে পারবে? Any particular Shodor can kind of definitely contribute some answers from Shodor. Yes, anyone who would like to share? কেউ একজন বলো, what are the qualities that we need for public speaking? Then I will tell you a story. I'll tell you a very interesting story. একটা রোমান গল্প বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, বোরাই থেকে কেউ বলো যে পাবলিক স্পিকিং করতে গেলে কি দরকার হয়, কি দরকার হয়, কি প্রয়োজনীয়? What is required to be a good public speaker? হ্যাঁ বলো 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 বলো, শিওর। General knowledge or speaking technique. Very good. You need some general knowledge, means you need some common sense. And another thing she said is technique, how to speak, that technique is required. Very good, Borai, very good, that was great. But please sit down. But usually we don't feel confident, as I told you. There is a wonderful story. It's a story from the Roman kingdom. I'll tell you in short. Roman deshe ek raja chilo.
সেই রাজা ওখানে কি করতো, ওখানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো গ্ল্যাডিয়েটার্স ওখানে থাকতো। এনিবডি হু নোজ হু গ্ল্যাডিয়েটার্স আর? গ্ল্যাডিয়েটর সম্পর্কে কেউ বলতে পারবে? কারা গ্ল্যাডিয়েটর, কাকে বলা হয় গ্ল্যাডিয়েটর? কেউ বলতে পারবে? বলো, কেউ যদি বলতে পারো গ্ল্যাডিয়েটর শব্দটা কেউ শুনেছো আগে? শুনেছো গ্ল্যাডিয়েটর? না, কেউ বলতে পারবে না? ওকে, গ্ল্যাডিয়েটর হচ্ছে সেই সময়কার দিনে যারা দাস, যাদেরকে, যারা ধরে নাও যুদ্ধে পরাজিত হতো এবং যখন তারা বন্দী হয়ে আসতো তাদেরকে তারপরে দাস বানানো হতো। এবং সেই দাসেদের কি করা হতো, একটা অ্যারিনা অর্থাৎ একটা মুক্ত মঞ্চে সেই দাসগুলোকে নিয়ে আসা হতো এবং তাদের মধ্যে লড়াই করানো হতো। আবার কখনো কখনো বাঘ ভাল্লুক ছেড়ে দেওয়া হতো এবং সেই বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে সেই দাসগুলো লড়াই করত। এবং এই লড়াইটা একটা ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট ছিল। রাজা, তার পারিষদগণ এবং প্রত্যেকে রাজ্যের যারা মানুষ তারা সবাই টিকিট কেটে সেটা দেখতে আসতো এবং এটা তাদের কাছে বিনোদন ছিল। অর্থাৎ দাসেরা এই বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, হ্যাঁ, এগুলো সময় ক্ষুধার্ত বাঘ তার সঙ্গে লড়াই করতে হতো। এবং সেই রকম বহু শক্তিশালী দাসেরা থাকতো যারা সেই বাঘগুলোকেও মেরে ফেলতে পারত এবং অনেক সময় তারা আবার প্রতিবাদ করে সেই রাজার পতন ঘটাতো। এইরকম বহু ঘটনা আছে ইতিহাসে, তাদেরকে বলা হতো গ্ল্যাডিয়েটর। তো এই রকম একদিন একজন গ্ল্যাডিয়েটরকে একজন ওই রকম একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষুধার্ত সিংহকে ওই অ্যারিনাতে বা ওই মাঠে ওদেরকে তার ছেড়ে দেওয়া। এবার যেই ওই সিংহটা কাছে এসেছে, গ্ল্যাডিয়েটরটা সেই সিংহের কানে ফিস ফিস করে কিছু একটা বলেছে। যেমন বলা সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাডিয়েটর কি, ওই সিংহটা কি করেছে, তার লেজটা তার পায়ের তলায় গুটিয়ে নিয়ে পো পা দৌড়ে পালিয়ে গেছে, রানস অ্যাওয়ে। রাজা তো দেখে অবাক যে কোনো মারামারি হলো না আর সিংহটা ওই রকম পালিয়ে গেল, আর এই দাসটা ওর কানে ফিসফিস করে কি বললো, বললো দূর, ওই সিংহটা মনে হয় ভীতু সিংহ ছিল, আরেকটা ভালো সিংহ নিয়ে এসো। বলে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালো আর একটা ভীষণ দেখতে, একটা ভীষণ বিশালাকায় একটা সিংহ, সেই সিংহটা আসলো। যেই আসলো সেই গ্ল্যাডিয়েটর যে ওই দাস সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গিয়ে ফিসফিস করে আরো একটা কিছু বললো। যেই বলা সেই ওই কুকুর যেরকম তার পেছনে ল্যাজ গুটিয়ে পালায় সেই রকম ধুম করে পালিয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল রাজা। এইরকম করতে করতে প্রায় 4-5টা যে কটা সিংহ ছিল সব কটা ওইভাবে পালিয়ে গেল। এবার তখন রাজা খুব অবাক হয়ে গেল, বিস্মিত হয়ে গেল। He was surprised, he was shocked to see this. Then he called for the gladiator. He said, please come. ডাক। এবার গ্ল্যাডিয়েটর এলো, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা বলল, তুমি বেঁচে গেছো, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে তুমি ওদের কানে ফিস ফিস করে কি বলেছো। যেই এই কথাটা বলা, তখন মৃদু মৃদু হাসছে গ্ল্যাডিয়েটর এবং গ্ল্যাডিয়েটর বলছে যে মহারাজ, আপনাকে যদি বলে দিই আপনি আমাকে কি মুক্ত করে দেবেন? মহারাজ বলছে, হ্যাঁ, তোমায় মুক্ত করে দেবো। তুমি আমার যত সিংহ আছে তাদের কানে ফিস ফিস করে কিছু বলে তাড়িয়ে দিতে পেরেছো, তোমায় আমি মুক্ত করবো না? ডেফিনেটলি করবো, কিন্তু তুমি আমাকে ট্রিকটা বলো। বললো, মহারাজ, আমি ওদের কানে কানে গিয়ে বললাম যে যদি তোমরা আমাকে খেয়ে নাও আর যদি তোমরা আমাকে হারিয়ে আমাকে মেরে ফেলো, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মহারাজ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে বলবে। পারবে তো? যেই বলেছে কিনা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সিংহরা ভয় পালিয়ে গেছে। So this is a very did you like this story? First of all, did you like this story? Yes or no? Just anyone.
Any one of you can kind of, yes, please, Borai. Yes, sir. Acha, did you understand the story? Yes. What did you understand? Like, what was the lesson that we have learned from the story? What did you learn from the story? আমরা কি শিখলাম বলো তো, মানে কি জানলাম গল্পটা থেকে? এক কথায় বলো, বেশি বলতে হবে না, মানে একটা লাইনে বলো। বলো, মজার গল্প, এটা মজার গল্প, সেজন্য তুমি কি কি জানতে পারলে এই গল্পটা থেকে? পারবে বলতে? অন্য কেউ চেষ্টা করবে? খুব ভালো, তুমি ঠিক বলেছো, that you have enjoyed the story. Please sit down. ঠিক আছে, তুমি কি বলছো? আমি শুনতে পেলাম না, যদিও বলে থাকো। ওকে, না ঠিক আছে। Anyone else who would like to share? Anyone else who would like to share? What did you learn from the story? Anyone? Boys? Yes, go ahead. Anyone? Please stand up and answer. What did you, what was the message in the story? That even the bravest lion, he finds giving or delivering a speech in English is difficult. এটা একটা মজার গল্প, এরকম ঘটনা ঘটেনি, তোমরা সবাই জানো, কিন্তু গল্প থেকে আমরা এটা জানতে পারলাম যে ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দিতে সিংহ পর্যন্ত ভয় পায়। Even the lion is very scared to deliver a speech in English. So you understand, if you are scared, if you have some problems, that is not a big issue. What are the problems? Let's look at the problems. I will also share a wonderful speech delivered by Netaji Subhash Chandra Bose. I will try to share that video with you. But let us look at the problems. What are the problems? Can anyone read what is written here? কেউ একটা আমাকে পড়ে, একটু স্ক্রিনে যেটা লেখা আছে সেটা কেউ আমাকে একটু পড়ে শোনাতে পারবে? Any school, any student? ইন্টারঅ্যাক্ট করো, কারণ এই ক্লাসে যত তুমি ইন্টারঅ্যাক্ট করবে তত তোমার কনফিডেন্স বাড়বে। So please, anyone who can kind of read out what is there on the screen. স্ক্রিনে কি লেখা আছে সেটা শুধু পড়তে হবে, তার মানে বলতে হবে না। Anyone, please. Don't sit idly. A class sitting idly means the class is not paying attention. Anyone who would like to please begin and share. Read it out. কেউ নেই? আমি সবাইকে দেখছি, কেউ হাত তুলছে না। কোন স্টুডেন্ট? সবাই মাথা নিচু করার কোনো মানে হয় না, এত ভয় পাবার কি আছে? আর হ্যাঁ, ভেরি গুড, আবার বোরাই থেকেই একজন দুজন বলছে। ঠিক আছে, আমরা এবার বোরাইকে বলছি, হোয়াট অ্যাবাউট আদার স্কুলস? তোমরাও সবাই ইন্টেলিজেন্ট, বোরাই বলো। ইয়েস। Being judged harshly, insecure, exposed, perfection, rejection, anxiety, fairly, humiliation. Gives the বাস ওইটা, ওয়েট, তুমি আমার পরে বলো। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ফর কাইন্ড অফ রিডিং ইট আউট। প্রথমটা হচ্ছে being judged harshly. Very good. Being judged harshly. Very good. তারপরেরটা হচ্ছে insecurities exposed. বলো, insecurities exposed. Very good. বলো insecurities. ইনটা বলে থেমে securities বলো তো। Insecurities. হ্যাঁ, securities. Very good. Exposed. তারপরেরটা বলো perfectionism. Yes, perfectionism. তারপরেরটা বলো rejection. বলো anxiety. Very good. Anxiety. তারপরেরটা বলো failure. তারপরেরটা হচ্ছে humiliation.
ভেরি গুড, আরেকবার বলো। হিউমিলিয়েশন। humiliation, লাভলি, খুব ভালো। বসে পড়ো গোড়ায়, দ্যাটস গ্রেট। তোমার নাম কি বলো তো? তোমার নামটা একটু বলো কোয়েল পাখিরা, আরেকবার। কোয়েল পাখিরা। ইয়েস কোয়েল, থ্যাংক ইউ কোয়েল, খুব ভালো। এবার কি হচ্ছে, লেট আস লুক এট দ্য মিনিংস অফ দিস। আমরা 2 মিনিটের মধ্যে এই শব্দগুলোর কিসে ভয় লাগে। এই যে আমরা পাবলিক স্পিকিং করতে গিয়ে একটা মজার গল্প বললাম যেখানে একটা সিংহ ভয় পাচ্ছে। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস? বিং জাজড হার্শলি। এই যে তোমরা সবাই উত্তর দিচ্ছ না, প্রথম তোমাদের একটা ভয় হচ্ছে স্যার বকাবকি করবে, ভুল হলে সবাই হাসবে, ভুল হলে সবাই বলবে কি ওস্তাদি মেরে বলতে গেলি, বলতে তো পারলি না। হ্যাঁ, সবাই এই যে জাজমেন্ট, আমরা সবাই জাজ করি, এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ভীতি। আজকে এতগুলো ছেলে, এতগুলো স্কুলের এতগুলো ছেলে মেয়ে বসে আছে, কেউ এটা পড়তে রাজি হলো না, একমাত্র পড়তে রাজি হলো কোয়েল। কেন? অন্যদের সকলের এই ভীতিটা কাজ করছে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই লোকে কি বলবে। আরে লোকে কি তোমায় দেখবে যখন তোমার নাম্বারটা কম হবে, যখন তুমি একটা বিদেশে যাত্রা করতে পারবে না, যখন তুমি একজন অন্য স্কলারের সঙ্গে ঠিকমতো আদান প্রদান করতে পারবে না, বড় বড় অফিসার্স, বড় বড় প্রফেসরদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, তখন কি লোকে তোমায় দেখবে? আজ কয়েকজন বন্ধু হয়তো হাসবে, কিন্তু সেই জাজমেন্টের জন্য তুমি আজকে দাঁড়িয়ে এটা পড়ছো না, বা হয়তো একটা অন্যরকম কারণ। এটা নাম্বার ওয়ান, বিং জাজড হার্শলি। হার্শলি মানে ক্রুয়েলি, খুব শক্তভাবে, খুব কঠিন ভাবে তোমাকে জাজ করা হচ্ছে। আরেকটা কি হতে পারে, ইনসিকিউরিটিজ এক্সপোজড, অর্থাৎ তোমার ভেতরে যে ইনসিকিউরিটিজ আছে, অর্থাৎ নিরাপত্তাহীনতা। আমি যদি ভুল করি কেউ আমাকে বাঁচাবে না, আমি ভুল করি, এই ভীতি। অর্থাৎ এই যে ভীতিগুলো তোমার ভেতরে ভেতরে পোকার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেইগুলো যে বেরিয়ে যাবে। তুমি যে ভয় পাচ্ছ সেটাও তুমি জানাতে চাও না, সেজন্য তুমি একেবারে দাঁড়াতেই চাও না, হাতই তুলতে চাও না। আমি যে জিজ্ঞেস করলাম যে কেউ একজন বলো, কেউ হাতই তুলছো না কেন? বিকজ তুমি মনে করো যে স্যার বুঝে যাবে যে এই ছেলেটা ভয় পাচ্ছে। বা তখন যদি তুমি একটু স্ট্যামার করো, স্ট্যামার করার মানে তোতলানো, বা তখন তুমি যদি আটকে যাও, তখন তুমি ভাববে ইস, স্যার বুঝে গেল যে আমি দুর্বল, স্যার এখন ভাবছি আমরা খুব ভালো ছেলে, স্যার ভাবছি আমরা খুব ভালো মেয়ে, আমরা সবাই খুব বুদ্ধিমতী এবং আমরা সবাই ক্লাসে ফার্স্ট হই। স্যার এটা ভাবছে না, স্যার এটাও মনে করে যে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া মানেই ভালো স্টুডেন্ট নয়। এই সাহসিকতাটা দরকার, ইনসিকিউরিটিটাকে ফেলে দিতে হবে। আমার ইনসিকিউরিটি, আমার দুর্বলতা জানুক না লোক, আমরা তো সবাই, আমিও তো দুর্বল, আমিও তো একেবারে সবল নয়, আমার কত দুর্বলতা আছে। পারফেকশনিজম, অনেকের ভয় থাকে যে আমি একেবারে সঠিক হব না, একদম পারফেক্ট হব না, এইরকম খুঁতখুঁতে থাকে অনেকে। আমারও সেটা আছে যে until and unless I am very perfect, I go on kind of looking into things. This is a good quality, but that should not resist me from being a public speaker. সেটা যেন আটকে না দেয় আমার এই পাবলিক ডোমেনে গিয়ে নিজেকে এক্সপ্রেস করার। আমি পারফেকশনিস্ট, আমি চাই সবকিছু পারফেক্ট হোক, আমি চাই সবকিছু নিখুঁত হোক, সব ঠিক হোক। পারফেক্ট, আমরা এই শব্দটা জানতাম, পারফেকশন তার যে নিখুঁত যে অবস্থান, পারফেকশনিজম অর্থাৎ নিখুঁততার, এই যে নিখুঁত হওয়ার প্রতি যে আগ্রহ, যে তার প্রতি তোমার যে প্রচন্ড তার প্রতি তোমার আগ্রহ বেশি এবং লাগোয়া বেশি। রিজেকশন অ্যাংজাইটি, এই শব্দটাও তোমরা জানো, রিজেক্ট, এই রিজেক্ট করে দাও, এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু আজ যখন আমি রিজেকশন দেখছি, তখন আমি শব্দটা ভাবছি নতুন, নতুন নয়, তারই একটা ফর্ম। রিজেক্ট অর্থাৎ কোনো জিনিসকে বাতিল করা, এই বাতিল করা অর্থাৎ এই বাতিল, রিজেকশন হচ্ছে যে, রিজেক্ট হচ্ছে একটা ভার্ব, ইউ রিজেক্ট, ভার্ব করছো, এবং রিজেকশন হচ্ছে এই বাতিল করার যে ঘটনাটা, অর্থাৎ তার একটা নাউন ফর্ম। এই দেখো কাজ করতে করতেই তুমি শিখে যাচ্ছ
যে ভার্ব থেকে নাউন ফর্মে কিভাবে চলে যাচ্ছে। রিজেকশন হচ্ছে যখন কোনো জিনিস বাতিল হয়ে গেল, সেই যে ঘটনাটা, সেই যে অ্যাক্টিভিটিটা তার নাম, যখনই সেটা নাম হয়ে গেল, তোমরা জানো ছোটবেলা থেকে জেনে আসছো সেটা নাউন। আর যখন তুমি সেটাকে কাজ করছো অর্থাৎ রিজেক্ট করছো, যখন তুমি সেটাকে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে রাখছো, তখন সেটা ভার্ব হচ্ছে। তো সেই রকম ভার্ব থেকে নাউন রিজেকশন বলে দিল। তো এই রিজেকশন অ্যাংজাইটি, অ্যাংজাইটি শব্দের অর্থ এক উদ্বিগ্নতা, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা। তো কিসের উদ্বিগ্নতা? আমাকে যদি স্যার রিজেক্ট করে দেয়, আমি পাবলিক স্পিকিং করলাম আর স্যার কোনোদিন কোয়েলকে ডাকলো না বলতে, কারণ ও তো পারলোই না, অনেক কিছু পারেনি, ইস এরকম যদি করে দেয়, এই ভয়, এই ভয়। আর কি ফেলিয়ার, ফেলিয়ার মানে একদমই বলতে পারলাম না, যদি দাঁড়িয়ে গেলাম তারপর কোনো কিছুই ঠিক মতো বলতে পারলাম না, এই যে না পারার ভয়, ফেলিয়ারের ভয়। আর হিউমিলিয়েশন, এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। ছোট্ট করে বলে রাখি, হিউমিলিয়েশনটা কি? অপমানিত বোধ করা, যে আমি অপমানিত হব, লোকে ছ্যাঁচা করবে। আজকে ক্লাসরুমে সবাই জানে আমি ভালো ইংরেজি জানি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এই শব্দগুলো পড়তে পারলাম না। এই ভীতিগুলোকে তোমাদের তাড়াতে হবে যদি তুমি সত্যি ইংরেজি শিখতে চাও। আর যদি ভাবো না 90% মার্কস পেয়ে যাব, সে আজকাল বহু রকম ভাবে পাওয়া যায়, সেই 90% মার্কস পেয়ে গেলেই আমার ইংরেজি হয়ে গেল, তাহলে বলবো তোমাদের এই শিক্ষা পদ্ধতি, তোমার এই শিখার ইচ্ছা, এই পুরোটাই একেবারে ভুল পথে চলছে। ওই সংখ্যা 90% ইজ নট এডুকেশন, এটা আমি বারবার বলছি। এডুকেশন হচ্ছে এই কনফিডেন্সটা, আমি দাঁড়িয়েও যদি ভুল বলতে পারি, এই যদি কনফিডেন্সটা তোমার থাকে, তুমি জানবে যে তুমি অনেকটা পা এগিয়ে গেছো, আগামী দিনে তুমি ঠিকটা শিখে যাবে, শিখতে পারবে। কিন্তু যেই এই ভীতি থেকে কোন রকমে আমি 90% পেয়ে বেরিয়ে আসবো, সেইটা কিন্তু তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে না। এই কথা বলে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। উই হ্যাভ 134। এইখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোটেশন আছে, সেই কোটেশনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে। তাহলে পাবলিক স্পিকিং এর আরো কি করতে হবে সেগুলো আমরা দেখব নেক্সট ক্লাসে। আমি এক্সপেক্ট করব যে অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করবে, তারা তাদের মতন করে তাদের ফিলিংস এক্সপ্রেস করবে, এটা আমি আশা করব। আর যেগুলো আমি পড়তে বলছি অন দ্য বোর্ড পরিষ্কার লেখা আছে, সেটা না পড়তে পারার, ক্লাস 10-এ এসে সেটা না পড়তে পারাটা আমি মনে করি, বা চেষ্টা করা, পড়তে নাই পারো, পড়তে নাই পারো, কিন্তু চেষ্টা করাটা, এই যদি কনফিডেন্সটা আমি 10 বছর স্কুলে পড়ার পর যদি না পেয়ে থাকি, তাহলে মনে হয় অনেক কিছু কিন্তু ফাঁকি রয়ে গেছে। প্লিজ, all of you, please gear up. Next class, I want more participation. Thank you so much. Bye bye for now. We will continue with public speaking, and then I will start with your syllabus also, which is there in your Madhyamik exam. Just kind of, reiterating them, endorsing them, ওগুলোকে আবার নতুন করে আবার একটু তোমাদের মাথায় ঝালিয়ে নেওয়া। তোমরা ক্লাসে করেইছো, আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া। Thank you everyone. Take care. Bye bye for now. Thank you, Borai. Very good. Very good.